नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हाँ सुखपाल कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कीती शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन देश दीआं सेहत सेवावां विच एक क्रांतिकारी परिवर्तन लियावेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम नवी दिल्ली विच नवी संसद इमारत के उसारी कामां दा मौके ते जायजा लिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीय सुरक्षा बल सरहद पारों अतवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं नाकाम। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू ते कश्मीर के दौरे दौरान जोजिला टनल और जैड मोर टनल प्रोजेक्टों का दौरा किया। भारत ने अज कोविड रोकू देशव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत 86 करोड़ टीकों का अंकड़ा पार करके एक नवा मील पत्थर स्थापित किया। बीते दिन 29,621 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। देश विच कोरोना तो ठीक होने की दर 97.78% पुजी। अज भारत बंद के सदे का पंजाब और हरियाणा विच असर देखने को मिलिया। वख-वख किसान जथेबंदियां ने सड़की और रेल आवाजाई विच रुकावटां हटाईआं। पंजाब भर विच वख-वख थाईं ट्रैफिक रोके जाण कारण नाल आम जन जीवन प्रभावित। मुहाली और मोगा जिलों में भी भारत बंद का असर देखा गया। मोगा विखे पुलिस वालों किसान जथेबंदियों द्वारा लगाया गया धरना चुकवाने की कोशिश रही नाकाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अपने अमरीका दौरे की वापसी ते भारतीय इतिहास ते सभ्याचार नाल जुड़ियां वस्तां ते कलाकृतियां वापस लियाउण ते रूपनगर विच लोकां ने खुशी वजों लड्डू वंडे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इतिहासिक पहल करदिआं अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इस मौके केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ते सेहत राज मंत्री डॉक्टर भारती परवीन पवार भी मौजूद सन। समागम दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 7 सालों तो देश में सेहत सहूलतां नूं मजबूत करने वाली मुहिम अज एक नवे पड़ाव में दाखिल हो गई है। उन्होंने कहा कि अज असीं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की जिस नाल भारत में सेहत सहूलतां विच क्रांतिकारी तब्दीली आवेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप ने कोरोना नूं फैलण तो रोकण विच काफ़ी मदद की। उन्होंने देशव्यापी कोरोना टीकाकरण मुहिम तहत अज 90 करोड़ कोरोना टीके लगाए जाने का रिकॉर्ड स्थापित करने विच कोविन के रोल की शलाघा की। देश विच सेहत सैक्टर विच तकनोलॉजी के इस्तेमाल के विषय पर अगे बोलदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल दौरान टैलीमैडिसन विच बेजोड़ विस्तार वेख्या गया। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी तहत हुण तक 125 करोड़ डॉक्टरी सलाहां मुहैया करवाईआं गईआं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सहूलत नाल दूर दराडे के इलाकों में रहने वाले लोगों ने अपने घरों तो ही हर रोज़ डॉक्टरों तो मैडिकल सहूलतां हासिल कीतियां। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हुण हस्पतालों के डिजिटल हैल्थ सॉल्यूशंस नूं आपस में जोड़ेगा। इस नाल हस्पतालों के अमल में सफलता आवेगी। इस दे नाल जिंदगी में सुखालापन भी वधेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तहत हर नागरिक नूं डिजिटल हैल्थ ID मिलेगी और उन्हां दा सेहत रिकॉर्ड डिजिटल टैग नाल सुरक्षित होवेगा। देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। आज देश में गांव और घर के निकट ही प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़े नेटवर्क को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उससे सशक्त किया जा रहा है। अभी तक ऐसे लगभग 80,000 सेंटर्स चालू हो चुके हैं। ये सेंटर्स रूटीन चेकअप और टीकाकरण से लेकर गंभीर बीमारियों की शुरुआती जांच और अनेक प्रकार के टेस्ट की सुविधाओं से लैस हैं।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਚਨਚੇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ BSF ਦੀ 191ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸ਼ੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੰਗੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ BD ਕੱਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੇਹ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ 13.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਵਾਕਾਰੀ ਜੋਜਿਲਾ ਟਨਲ ਅਤੇ 6.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਜ਼ੈਡ ਮੋਰ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਜਿਲਾ ਟਨਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਜਿਲਾ ਟਨਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੇਰੋਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਡਗਾਮ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਬੀਜ ਬਿਹੜਾ ਵਿਖੇ ਮਿਲੰਦਰਸੂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਾਂਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਲਮੁੱਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਰਗਿਆਨਾ ਖੀਰ ਭਵਾਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਂਦਰਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ NCC ਦੇ 34ਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਖੜਕ ਵਾਸਲਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਵੈਲਿੰਗਟਨ, ਹਾਇਰ ਕਮਾਂਡ ਕੋਰਸ ਮਊ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 86 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 38,18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 29,621 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.88% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 26,041 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,99,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਢਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੋਈ 25 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਗਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਪੇਹਾਦੋਸ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਲਾਲੜੂ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਰਹੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। मैं इस टाइम पासपोर्ट ऑफिस से चंडीगढ़ तो आ रहे हैं तो रस्ते 'ਚ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कई पिंडਾਂ 'ਚ निकल के आए हैं या कॉलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ निकल के आए हैं ਤੇ ਤੰਗ ਬੜੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੋਪੜ ਗਾਤਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਗਰੂ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਣੀ ਬੜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 157 ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਟਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਟਾਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਟਾਰ ਉੱਪਰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨनीय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 157 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਔਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਟਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਟਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਕਾਮ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋਜ਼ੀਲਾ ਟਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡਮੋਰ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 86 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 29,621 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.78% ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।
ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਲੱਡੂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।